वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अवतारिणी श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरिकृष्णाय परम ब्रह्मणि च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुरजी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामिनारायण। पुरुषोत्तम चरित्र भाग 2 अध्याय 62। भगवान सौराष्ट्र काठियावाड़ में विचरण करता करता नडाड़ा थी बंधिया गामे पधार्या छे। गए बंधिया गाम तिहासे रहे सेठ जूठा के वासे गोंडल होई चले गिरधारी वड़ा गाम विचरे अघारी। बंधिया गाम में त्या जूठा सेठ ने घेर रह्या पछी भक्तजनों ना पाप ने हरनारा श्रीहरि गोंडल थईने वड़ा गाम पधार्या। एक बंधियाना डोसाभाईनी कथा बहु विस्तारथी आपણા ग्रंथोमां आपણા संतोए एनुं चरित्र लखेलुं छे। बंधियाना ए डोसाभाई बहु मोटा सेठ हता, वाणिया हता, बहु मोटो वेपार करता था, शेरडी ने गोळ ने आ बधुं। पण एनी स्थिति एटले राजा जनक जेवी। हाँ, संसार में रेवा छता पण विरक्त पुरुष कोई होय तो ये डोसाभाई हता। एनो पास लागेलो नहीं। पाणी में रेवा छतांय पाणी थी भींजाय नहीं, कोलसानी खाण में रेवा छतांय एने डाग पड़े नहीं। ये तो कोई ऊंची स्थिति वाला पुरुष होय, महान पुरुष होय। एक वार गढ़डानी अंदर महाराज सभा भरीने बैठा था। एमां बंधियानो संघ आव्यो। महाजन लोको यात्राए जता हशे के सत्संगी नहीं कोई, पण ए लोको बधा वेपारीओ बधा यात्रा करवा निकळाय छे। तो एने रस्तामां गढ़डा आव्युं એટલે લોકોએ વિચાર્યું કે આપણે અહીંયા બંધિયામ આપણે અહીંયા ગઢડામાં કહે છે કે આપણા ડોસાભાઈના ભગવાન સ્વામિનારાયણ રહે છે, તો આપણે હાલો ને એને મળતા જઈએ એમ ધારીને બધાય મળવા માટે આખો સંઘ મહારાજ પાસે આવ્યા। મહારાજને પગે લાગ્યા બેઠા એટલે પછી મહારાજે તરત પૂછ્યું કે અમારા ડોસાભાઈ શું કરે છે, મજામાં છે? અને ત્યારે एक भाईए कीधु तमारा डोसाभाई तो संसार में चोटली सुधी डूबी गया है। हैं तो के हाँ ये निकली न आ के आ संसार ज एवो छे। जो अमे अहीं सुधी निकळ्या पण ई निकळो, कारण के एने सवारे 4-5 वागे एना जे गोळना ने शेरडीना गाडाओनी लाइन थाय एनु तारण करवा माटे, जोखवा माटे, बधु वेपार करवा माटे 10 वागी जाए ने त्यां सुधी तो एनु दातरण करवानुं दातरण अहीं कान उपर लटकतुं होय। हवे नावा भेगोय न थतो होय, दातरण करवा भेगोय न थतो होय, तमारी पूजा क्यारे करतो होय, ई तमने संभाळतो होय क्यारे? हैं तमारी भक्ति क्यारे करे? ई तो चोटली सुधी संसारमां डूबी गयो छे, एने कांई टाइम रहेतो
એટલો મોટો વેપારી છે કે એટલો મોટો કારભાર કરે છે, વ્યવહાર કરે છે, આટલો મોટો વ્યવહારમાં. હવે એમાં શું તમે એના ડોસાભાઈ કરો છો કે? મહારાજ કે એમ ન બને કોઈ દી. અમારા ડોસાભાઈ એટલે ડોસાભાઈ. તો કે ના ના એવું કાંઈ છે નહીં, અમે રોજ રહીએ છીએ ત્યાં, સૌથી મોટો વેપાર તો એ કરે છે. બોલો વિચારો. અને ત્યારે મહારાજ કે અમે અમારા ડોસાભાઈને કાગળ લખીએ અને એમાં લખીએ કે ડોસાભાઈને માલુમ થાય જ્યાં હોય ત્યાંથી આ કાગળ મળે એટલે તરત સીધા ગરડે આવો, અમારે તમને પરમહંસ કરવા છે. શું કરવા છે? સાધુ બનાવવા છે. જો એ ડોસાભાઈ સાધુ થાય તો તમારે બધાય સત્સંગી થવાનું. બોલો શરત. ત્યારે પેલા લોકો, ગામના લોકો કે ભાઈ આમાં કઈ ડોસાભાઈ આટલો સંસારમાં, વ્યવહારમાં, વેપારમાં ગૂંચવાયેલો માણા હોય ને આટલો ફસાઈ ગયો હોય ને આટલો મોટો કારભાર કરતો હોય, એ થોડો સાધુ થાય? નવરા હોય તે નથી થતા. એ કામ વાળા શું થાય? હે તો કે એ કાંઈ થાય નહીં. હાલો ને આપણે સ્વામિનારાયણને કહેવામાં શું વાંધો છે? એ ક્યાં સાધુ થવાનો છે ને આપણે ક્યાં કંઠી બાંધવાની છે? હા કે તમારો ડોસોભાઈ જો સાધુ થાય તો અમારે કંઠી બાંધવાની, બસ એમ. સમજો ફરી ન જતા હો. તો કે નહીં ફરીએ. મહારાજે લીધી કલમ ને કાગળ ને લખાયું સુખમુનિ પાસે, ડોસાભાઈને કાગળ લખો. મહારાજે લખાયું, ડોસાભાઈને માલુમ થાય જય નારાયણ જય સચ્ચિદાનંદ, જ્યાં હો ત્યાંથી ના કાગળ મળે તરત રવાના થાજો. કંઈ લેવા, કંઈ રોકાવા, કંઈક ભલામણ કરવા રહેતા નહીં, અમારે તમને સાધુ કરવા છે, એવું લખી હોય નાખ્યું. અને માણસને મોકલા તાત્કાલિક. આ લોકોને કે તમે જો 2 દી રોકાવો, હમણાં આવી જાય. આને ત્યાં હાલો ને રોકાઈએ, આપણે શું અહીં બેઠા લાડવા ખાવાના છે, બીજો કંઈ ખર્ચો છે નહીં. સ્વામિનારાયણ આગ્રહ કરે છે તો હું વાંધો. ભાઈ તો કાગળ લઈને ઉપડ્યા. ડોસાભાઈ એ વખતે બરાબર શેરડીના ગાડા આવતા હતા ને બધું જોખવાનું ચાલતું હતું. અને લખતા હતા ને જોખતા હતા, લખતા હતા ને જોખતા હતા. એટલા ભારણ, આટલા મણ ને આટલા ક્વિન્ટલ ને આટલું આ બધું મંડા ચોપડાઓમાં ઉધારવા ને એ ટેબલ નાખીને બેઠા હતા ને આ બાજુ બધા માણસોનો પાર નહીં, ગાડાનો પાર નહીં, એટલો મોટો વેપાર. અને ત્યાં કાગળ લઈને પેલો માણા આવીને ડોસાભાઈના હાથમાં લ્યો કાગળ. કોનો? સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો. ચોપડો ન્યાન પડ્યો રહ્યો. દબ દઈને ટેબલ ઉપર પડી ગયો ને કાગળ ખોલીને જોયું, બાજુમાં ત્રાજવામાં બધું જોખાય છે. વેપાર લાંબો, લાંબી કતાર ગાડાની શેરડીની. ઓ બધા જોતા રહી ગયા કે આ ડોસાભાઈ આ ચાલુ તારણમાં જોખણમાં આ શું કરે છે? હે? અને ચિઠ્ઠી વાંચી અને ન્યાની ત્રાજવા હતા ને બધું એમને પડતું મૂકીને પેલા લોકોને ભલામણ કરવા નોરી આવે, તેને ગાડા જોતા હોય ને જેટલે શેરડી જોતી હોય લઈ જાઓ, મારે હવે કાંઈ જોખવું નથી, મારા ઠાકોરની ચિઠ્ઠી આવી છે ને હવે મારે ગઢડા જવું છે, એમ કરીને કપડાં જે કાંઈ લેવાનું પૂજાપાઠ લઈને નીકળી ગયા. બધા ગાડા લાઈનમાં એમને ઊભા રહી ગયા. બોલો વિચારો. ગઢડે આવ્યા, મહારાજને મળ્યા અક્ષરોડીમાં. મહારાજ કે અમારે તમને સાધુ કરવા છે. મહારાજ હું રેડી છું, પણ પેલું બધું વેપાર આટલો મોટો, ગાડા ને ગોળ ને શેરડી ને બધું, એ બધું કરશે જેને કરવું એને. આપણે કાંઈ કરવું? આપણે મહારાજ તમારી આજ્ઞા, એ પહેલું ધર્મ, અને આપ મને જલ્દી પરમહંસ કરો. ને બોલાવ્યા તો વાણંદ ને મુંડન કરી નાખ્યું, દાઢી મૂછ કાઢી નાખ્યું, ભગવા પહેરાવી દીધા, સાધુ કરી દીધા, સભામાં સંતોની હારે બેહાડ દીધા ને હવાર પડીને બધા મરીભોગતો મીંડા આવ્યા ને એમાં પેલા સંઘને બોલાવ્યો કે ભાઈ પેલો બંધિયાનો સંઘ બોલાવો. બંધિયાનો સંઘ આવ્યો એટલે પછી એમાંથી 2 જણા બોલે જ ને કે મહારાજ 2 દી 3 દી થઈ ગયા, ડોસોભાઈ એમ કાંઈ તમારી ચિઠ્ઠીથી આવે નહીં, તમે ગાડાને હાથીને ઘોડા મોકલો ને તોય કાંઈ ડોસોભાઈ આવે નહીં. અમે કીધું જ તું કે ઈવડો એ સંસારમાં ચોટલી સુધી ડૂબી ગયો છે, એ કાંઈ નવરો પડે. ત્યારે એ ભાઈને કીધું મહારાજ કે આ સભામાં નજર નાખો. આમ સભા સંતોની ભેરી હતી ને એમાં આમ જોવા માંડ્યા, તે વચ્ચે બેઠેલા. પછી એક સાધુને મહારાજ ઈશારો કરીને ઊભા કર્યા, ઊભા થાવ કે તમે. અને એ ઊભા થયા. પછી પેલા ગામના લોકોને કીધું આને તમે ઓળખો છો?
ત્યાં તો આંખો પોળી થઈ ગઈ ને મોઢાય પોળા થઈ ગયા. એટલે આ તો ડોસો ભાઈ કે હે તો કે હા સાધુ થઈ ગયા. તો કે થઈ ગયા, જો તમારી સામે મુંડ નહીં કરી નાખ્યું ને, દાઢી મૂછ ઊંડાઈ નાખ્યા, ભગવા પહેરી લીધા. તે બધાને પરસેવો ઓળી ગયો, ગાત્રો ઢીલા થઈ ગયા, મીંડા ધ્રુજવા કે મારું બેટું ભાઈરે કરી. ડોસાભાઈ પણ પેલું ગાડા ને બધું વેપાર ને બધું આ બધું વ્યવહાર ને બધું મિથિલાયામ પ્રદીપ્તાયામ નામે દઈ હતી કિંચના. રામ કી ચીડિયા રામ કા ખેત ખાઓ ચીડિયા ભરભર પેટ. આ વિરક્તિ કેવા વૈરાગી છે વિચારો. આ ભગવાનમાં પ્રેમ વિના થાય નહીં આ બધું. કેટલો પ્રેમ હશે બોલો. હવે આટલો મોટો વેપાર હોય તો એ આવું કરે, તમે વિચારો ડોસાભાઈની સ્થિતિ કેટલી ઊંચી છે, સમજણ કેટલી ઊંચી છે. હે સંસારમાં હતા બાકી બોલો. અને આપણે નહીં જેવી વસ્તુ માટે બખેડા કરીએ તો મહારાજ કે એને લબાડ જાણવો. એટલે એવું કીધું. હા પછી કે ડોસા પછી મહારાજ કે લ્યો આ તો સાધુ કરવાના હતા તે કર્યા, હવે સત્સંગી કરવાના રહ્યા. કોને? સંઘને. હાલો બધા મંડો લાઈનમાં આવવા, વર્તમાન ધરાવીને કંઠીઓ પહેરાવાની છે. ત્યાં તો બે ચાર આગેવાનો ઊભા થઈને મહારાજને હાથ જોડીને કે પ્રભુ તમારો ડોસોભાઈ કરે એવું અમારાથી ન થાય. હો મારા બેટા ફરી ગયા. એ તો તમારા ડોસા ભાઈ કરી શકે. હો અત્યાર સુધી હું કહેતા હતા એનાથી ન થાય, અમારાથી થાય. અમે જો આ મૂકીને આવીએ છીએ, અમે કહો તો કરીએ, પણ તમારો ડોસો ભાઈ ન કરી શકે. મહારાજ કે જો આ શું થયું તો કે ઈ કરે એ અમારાથી ન થાય. લે ફરી ગયા. વયા ગયા ને બધા ખંખેરીને. એમાં હું ભાઈ જો તો ખરા, પૂરો જન્મના હોય ને કંઈક રાજીપો લીધો હોય ને ભગવાનને ઓળખ્યા હોય ને ભગવાનમાં પ્રેમ થયો હોય તો ભજન સત્સંગ કથા વાર્તા અને આ બધું થાય. હો સંસારે છૂટે છોડવોય ન પડે. હો છોડવોય ન પડે, કેવુંય ન પડે. આ દુનિયામાં એકબીજાને છોડીને મૂકીને ભૈયા જાય, ભાગી જાય, જુદા થઈ જાય છે. કોઈને પૂછવાય રહેશે? 20 લાખના ખર્ચા થાય તો કે ના તારી ભેગું જ નથી જ રહેવું. જોયું તમે? હવે આમ જો ભગવાનમાં થઈ જાય તો એક સ્વભાવને વશ થઈને માણસ કરે, એક પ્રકૃતિને વશ થઈને માણસ કરે. એક વ્યક્તિ એક ધન નહીં જેવી વસ્તુ અંતે બધું રાખ થઈ જવાનું છે. હે આ લીલી પટ્ટી હોય કે પીળી પટ્ટી હોય કે કાળી પટ્ટી હોય, બધું હળગી જવાનું, બળી જવાનું, આઈની રહી જવાનું ના. તોય પણ માણસને એની લાલચ છૂટે નહીં. પહેરવા કપડાં કેટલા જોઈએ, ખાવા અન્ન કેટલું જોઈએ, રહેવા ઘર કેટલું જોઈએ. અને તોય ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ વાતોમાં કીધું કે જેને એક દિવસ મૂકીને વયું જ જવું છે એને દિવસે એના માટે રાત દિવસ મંડ્યો રહેશે. એક દિવસ છોડીને વયું જ જવાનું છે, મૂકી જ દેવાનું છે, પડ્યું જ રહેવાનું છે, કાંઈ કામ મન લાગો ને એના માટે રાત દી ધમપછાડા કરે. અને જ્યાં એક દિવસ શાશ્વત સુખમાં અખંડ રહેવું છે, ભગવાનના ધામમાં, ભગવાનની મૂર્તિમાં, ભગવાનના સુખમાં, ભગવાનના મુક્તોમાં, જ્યાં દુઃખ નામની ચીજ નથી, આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ નથી, જ્યાં કામ નથી, ક્રોધ નથી, લોભ નથી, માન નથી, ઈર્ષા નથી, કપટ નથી, રાગ દ્વેષ નથી, અહમ મમત્વ નથી, સ્ત્રી નથી, પુરુષ નથી, રાત નથી, દિવસ નથી, એવો પ્રકાશ 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 શીતળ શાંત છે રે, એની તેજની ઉપમા ન દેવાય. એમાં હું રહું દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર. અખંડ ભગવાનનું સાનિધ્ય તમે વિચારો, સુખના મહાસાગર હલુડે અને ન્યા અખંડ રહેવાનું છે. એના માટે કોઈ મહેનત નહીં. શું મહેનત કયો? કેટલી મહેનત કયો? શું મહેનત? આપણે પેટ માટે જેટલું કરીએ છીએ, આ દેહ માટે ને દેહના સગા માટે જેટલું કરીએ છીએ, એમાંથી કેટલામાં ભાગનું આપણે ભગવાનને માટે કરીએ? કયો લ્યો, કે આપણા મોક્ષ માટે કરીએ, આપણા આત્યંતિક કલ્યાણ માટે કરીએ. અને એ બંધિયાના ડોસાભાઈ સમજી ગયા હતા
કે આ કાંઈ આપણું નથી, આપણો તો ઠાકોરજી એક અને એના મુખ તો બે, બસ આપણો હાથમાં 3, બીજું કાંઈ નહીં. તમે વિચારો, બધું મૂકી મહારાજને ખોળામાં બે. મારા અહો ભાગ્ય, મને ભગવાને સામેથી બોલાવ્યો, ધન ઘડી ધન ભાગ. પછી તો પેલા વૈયા ગયા બધા, એમને ખંખેરીને મોઢા જોતા, કાંઈ એને સત્સંગ કરવો નહોતો. ડોસાભાઈ કે મહારાજ મારા હો ભાગ્ય, મને તમે તમારી સેવામાં રાખ્યો. મહારાજ કે કાંઈ સેવા, ન્યા રહીને સેવા કરવાની જ તમારે, જાઓ પાછા. આ તો આ લોકોને મારે બતાવતું કે મારા સંસારમાં રહીને પણ જળ કમળવત જે રહેવું એનું નામ એટલે આ ડોસાભાઈ. રાજા જનક ને અંબરીશ જેવી સ્થિતિ જેની હોય સંસારમાં રહેવા છતાં ઈ આ ડોસાભાઈ કહેવાય છે. વિચારો, ભગવાનને ભરોસો કેવો કે બધાની સામે કાગળ લખીને મોકલો. નહીતર એમ થાય કે સારું આ કાગળ લખીને તો મોકલો છે, પણ સારું નહીં આવે તો મારી આબરૂ હું, બધાય મારી ઠેકડી કરશે કે આ મોટીમાં થઈને ભાઈ કાગળ તો લખી નાખો, પણ એ આવ્યો તો નહીં, તો આને કઈ ખબર નહીં હોય. દાંત કાઢે ને 5 જણા, વેણ ઉલ્લંઘન થાય ને. પણ મહારાજને ભરોસો કેવો તમે વિચારો. 18 જણના કાગળમાં નામ લખ્યા હતા, એમાં એક સુરા બાપુનું નામ હતું. 2 ગામના ગામ ધણી પોતે, દરબાર, ક્ષત્રિય, સુખી, સંપન્ન, આબરૂદાર, કુળવાન. તમે વિચારો. અને મહારાજનો કાગળ આવ્યો ને તો ઘેરે ભલામણ કરવાય નો રહ્યા, ઘેરે ભલામણ કરવાય નો રહ્યા. ત્યાંથી કુંભારને ત્યાંથી ગેરુનો ઘોડો માથે ઢોળી ભગવા કપડા કરીને હાલતા થઈ ગયા જેતલપુરને માર્ગે. ન્યા રામદાસ સ્વામીને મળીને સીધા ભુજ ગયા ને મહારાજે જોયું, ઓહો, એક વચને. તમે વિચારો, એને ખરેખર ભગવાનને જાણ્યા કહેવાય, એને ખરેખર જીવથી સત્સંગ કર્યો કહેવાય. બાકી તો આપણે વાતો કરી જાણીએ અને સાંભળી જાણીએ, પણ એક દી મરતા પહેલા આવું થવું તો પડે. દાદા આજ ન હોય તો એમ નહીં. ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરવી, મહારાજ 5 દી મોડો મારજો. કેટલા દી? 5 દી, 5 મહિના, 5 વર્ષ એમને રાખજો, પણ કાચો ન ઉપાડ લેતા. જ્યાં થળિયા ક્યાંક મૂળિયા ચોટેલા હોય ને પછી લઈ જાઓ ને તો અધોગતિ થાય ને ક્યાંક એવી જગ્યાએ જન્મ આવશે ને તો તમારે સાધુને મારે લાખો ગાઉનું છેટું થઈ જાય. એટલે મહારાજ 5 દી મોડો લઈ જાજો, પણ ચોખ્ખો કરીને લઈ જાજો. એ આ શરીરમાં જે રોગ નાખવો હોય તો રાખજો, જેટલી પીડા આપવી હોય તો આપજો, હા, અને જે દુઃખ દેવું હોય તે દેજો. પણ મને આમનામ સ્વભાવ પ્રકૃતિ હોતો દોષોથી ખરડાયેલો એવો ન લઈ જતા. અમારા નાગજી દાદા જેવો કરી દેજો. કેવો? જ્યાં નાગજી દાદા બેઠા મુક્ત છે, મુક્ત. એકલા હેલા આવે ને એકલા વયા જાય. સાંજે રોજ આવે, આખો દી માળા સ્વામિનારાયણ 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 કથા. એ છે ને એને કેવું નિયમ છે, આખો દિવસ તિલચિન્નના પાઠ કર્યા કરે. મહારાજના નખથી શિખા સુધી, શિખાથી પાછા નખ સુધી જેટલા મહારાજના શરીરમાં તિલ ચિહ્નો છે અને ચિહ્નો છે, જે કંઈ છે, 52 તિલ ને 63 તિલ, એટલે 52 ચિહ્ન અને 63 તિલ, એ બધાનો પાઠ રોજ આખો દી વર્ષોથી કરે છે. અને જ્ઞાની છે, વચનામૃતના જ્ઞાની. આટલી ઉંમર થઈ, જો શરીર કેવું છે, પણ છતાંય હજી એને ઘેરે રહેવું ન ગમે. ખાલી રોટલો ખાવા જાય. છોકરાઓ પણ હારા હાચવે છે બધાય, પણ તો એને ઘેરે રહેવું ન ગમે. કાં અહીંયા આવે, અહીંયા વધારે આવે, નજીક પડે ને, નહીંતર કલાકો જ વૈયા જાય, કાં આમ વૈયા જાય, ક્યાંક મંદિર ગોતે મૂળ. કોઈ દી એને ઓટલે ફાવે નહીં કે 5 જણા બેઠા છે તો હાલો હાંજ સુધી ગપગોળા મારીએ, એવું નહીં કોઈ દી. મુક્ત છે, મુક્ત. કથા વાર્તાના અંગવાળા છે. અત્યારે સંભળાતો નથી એમને કાંઈ, હો, તોય બેઠા જોઉં. હું બોલું ને સંભળાય નહીં કાંઈ. હવે કાન ગયા, પગઈ આમ વાંકા વળી ગયા, પણ ધીરે 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 કેટલા રોડ ક્રોસ કરવાના અહીંથી. નહીં તો રહે છે ક્યાં ઠેઠ ખબર? અહીં શાંતિ નિકેતનમાં. એ રોડ ક્રોસ કરતા 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 હિલાવે. બોલો, જો કે હાલો સાધુ પાસે જઈશું, પછી બધાને સાધુને એક એકને ગોતે આમ પાછા. ક્યાં છે સ્વામી? લો પગે લાગતો આવું કહેવાય ને એને, કાંઈ નહીં. બોલો,
ઘરની ચિંતા, છોકરાઓની ચિંતા, પોતાની ચિંતા કાંઈ નહીં. વિરક્ત પુરુષ. આપણે બંધિયાના ડોસાભાઈની વાત કરીએ, પણ ડોસાભાઈ ત્યાં બેઠા જો, આપણી સામે બેઠા જો. હા, મને હું તો આ 2-3 વર્ષથી હું જોઉં છું, કોઈ નહીં. છોકરાઓને કંઈક પણ પૂછે ને દાદાને કે આ છે ઘરનું આપણે નવું લીધું છે તો પૂજાના તે, હા હા સ્વામીને બોલાવો, કે સ્વામીને બોલાવો, કે 2-3 વર્ષ જઈએ હું બે છોકરાઓને ઘેરે પૂજા કરાવી, સ્વામીને બોલાવો. ને જોવે એટલે આમ એક ધારા મહારાજના આમ જોયા જ કરે, જોયા જ કરે. સંતો મહારાજ બહુ ગમે એને, અને હાવ નિર્દોષ જીવન, કોઈ પેટમાં પાપ નહીં. હા, અહીં સાંજે આવે ને વહેલા 4 વાગે 5 વાગે આવી જાય તે ઠેઠ આરતી બારતી કરીને પછી આપણે આગ્રહ કરીએ કે જમીન જાજો. સારું તો કે નહીંતર કે ધીરે ધીરે મૂકવા આવે ગાડીમાં બેહાડીને, ના 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 હું લોયો જાય ધીરે ધીરે હાલતો હાલતો લ્યો. છે ને અહીંયા ડોસાભાઈ છે ને, તો પછી લ્યો આ બધા ડોસાભાઈ જ છે આ બેઠા બધા. એટલે ભગવાનને મૂકીને જાય નહીં ને અહીંયા દોડીને આવવાનું મન થાય એ ભગવાનના વાલા ડોસાભાઈ, બીજું કોણ? એ નામ જ ડોસાભાઈ હતો. લો વિરક્ત કેવા, સંસારમાં રહે પણ સંસારનો છાંટો એને અડે નહીં. જળ કમળવત રેમ રાજા જનક કહેતા હતા ને કે ભલે રાજમાં છું પણ હું વનમાં બેઠો હોય એવો છું. લ્યો, એને સંસારનો પાસ ન લાગે. બાકી દેખ સહેજ જમ તો ખિસ્સામાં રીંગ વાગે તો દોટ કાઢે સીધી. એને ડોસાભાઈ કેમ કહેવા? વાત તો સીધી છે ને, પણ થોડી વાર એમ થાય કે ના ના હવે કમસે કમ અડધો કલાક બેઠા ત્યાં સુધી તો શાંતિથી બેહીએ. લ્યો, એટલે કહેવાનો અર્થ આ બંધિયા ગામમાં ભગવાન સામે ચાલીને દોડીને હુકમ જતા વારે વારે. બીજું આ બંધિયા ગામનો ઇતિહાસ તમને કહો. તો બંધિયા ગામ આવ્યું છે ને એટલે આપણા આદિ ગુરુદેવ મુક્તાનંદ સ્વામી શ્રી એને સૌ પ્રથમ શ્રીજી મહારાજે દીક્ષા, રામાનંદ સ્વામી સદગુરુ સમ્રાટ, ઉદ્ધવા અવતાર, વૈષ્ણવાચાર્ય, જગત ગુરુ એવા રામાનંદ સ્વામી હો, જેવા તેવા નહીં. ભગવાનનો અવતાર હાલતો ચાલતો એણે દીક્ષા આપણા સ્વામી શ્રીને બંધિયામાં આપી. લ્યો, સ્વામી કઈને વયા ગયા હતા કે અમે આ ગામ જઈએ છીએ, બધી રજા ચિઠ્ઠી પાકે પાયે કરીને આવજો. આવો તો એમનામાં અધૂરું છોડીને ન આવતા. તો પછી એના ગુરુ પાસે જઈને કહે છે કે હવે આ બધું તમને હોપ્યું, મારે કાંઈ કરવું નથી, મને રજા દ્યો. ત્યારે એમ થોડું રજા દેવાય, મહંત કર્યા છે અહીંના. પછી તો રામ કી ચીડિયા, રામ કા ખેત ખાઓ ચીડિયા ભરભર પેટ. તમે નહીં માનો પછી તો કોકને 2 ગોદડા જોઈને તો 4 ટટકારે, કોકને 2 લાડવા જોઈને તો 10 ટટકારે. લ્યો, હા, કોઈને ઉતારા જોતા હોય, બીજું જોતા હોય, હા ભાઈ જાઓ કે આ બધું ખુલ્લું જ છે. એના ગુરુ કેલા મુકુંદ આ શું કરે છે? તારે કે આ બધું જો આ બધાની સેવા કરું છું અતિથિઓની. અતિથિ તો ભગવાન કહેવાય ને, એ તો ભગવાન કહેવાય, પણ માપમાં રહે પછી આ બધું ખૂટી જાય તો આપણે ક્યાં જાવું? તો કે દ્વારકા જાત્રા કરી મોત કરશું. હે તો વિચારો. અને ગુરુ કે હવે તું દ્વારકા વયો જા હાલ. એમ નહીં કે લખીને આપો, લખીને આપો. લ્યા, પાકે ભાઈ લખાઈ નાખ્યું કે હવે આને જેને રાખવો હોય રાખે, અમારે કાંઈ આને યારે લાગે વળગે નહીં. એટલું જોતું હતું ને સીધા બંધીએ ઉપડ્યા મુઠ્ઠીઓ વાળીને. રામાનંદ સ્વામી તો બિરાજમાન હતા મુળુભાઈના દરબારમાં. ત્યાં ગયા, પગે લાગ્યા, દંડવટ કર્યા, મને તમારો સાધુ, તમારો શિષ્ય, તમારો સેવક બનાવો. સેવક બનવું કે હું કહું એમ કરવું? બંધિયામાં હો, ગુરુ મહારાજ તમે કયો એમ કરવું છે. અને તે દિવસે મહારાજ કે આ બંધિયાના મુળુભાઈ છે ને એને ખેતી બહુ બોળી છે, મોટી છે, ચાકરી કરનારા ચાકર મળતા નથી, છે નહીં, તો એની ખેતી સંભાળો તમે. બોલો, ભગવા પહેરેલા હતા, વૈરાગીનો વેશ હતો, કે જેવા તેવા નહોતા, વિરક્ત પુરુષ હતા, બધું છોડીને આવ્યા હતા. તો એ સદગુરુમાં નિષ્ઠા કેવી છે
એમાં કેટલી ભગવત બુદ્ધિ ને આત્મબુદ્ધિ છે કે એક વચને કીધું કે વાંધો નહીં ગુરુ મહારાજ, જેમ તમે કહો એમ. અને એને કરી ખેતી કરી. બોલો 6 મહિના કેટલી કરી? બોલો હળ ચલાવ્યું, બળદને રોજ ચાકરી કરે, ત્યાં ભેંસો ગાયોની સેવા કરે અને ખેતીવાડી સંભાળે, અને રામાનંદ સ્વામીને ગુરુ એને સંભાળે, સ્મરણ કરે, કામકાજ કરતા. જીવન બાલ મુકુંદા મેરે તો તુમ જીવન બાલ મુકુંદા, કરુણા દ્રગન કરી મોહે હે વિલોક્યો, મેટન ભવ દુઃખ ફંદા, મેરે તો જીવન બાલ મુકુંદા. લ્યો, કામકાજ કરતા અખંડ ભક્તિ તમે વચો, ગુરુને યાદ કરે, સ્મરણ રામાનંદ સ્વામીને યાદ કરીને ગાયા કર્યો. હા, દાસ મુકુંદ વાસ ગુરુ ચરણે, હે जिनकी कृपा से भरम गढ़ ढार्यो रे, भाग्य बड़े मोहे सदगुरु पायो रे. 184 ત્રાસ મિટાયો રે. दास मुकुंद चरण बलिहारी, गुरु महिमा हरि से अधिकाई रे, भाग्य बड़े सदगुरु में पायो रे. લ્યો, પછી પેલા બંધિયાના મૂળુભાઈને દુઃખ થયું. સ્વામી પાસે આવીને કે આની સેવા મારે કરવી પડે, એ મારી સેવા કરે છે અને હું પાપમાં પડીશ તો કયા જન્મે ભોગવીશ, માટે એને અહીંથી મારી પાસેથી છૂટો કરો. આ તો બહુ અનાદિનો મુક્ત છે. આ મુકુંદ છે ને, ખરેખર મુકુંદ છે. મુકુંદ એટલે કોણ? મુકુંદ નો અર્થ શું થાય? મુકુંદ નો અર્થ શું થાય? મોક્ષ દેવા વાળો, મુક્તિ આપનારો, એના મુકુંદ કહેવાય. કોણ? હવે જે બધાને મુક્તિ આપે એની મુક્તિ ન હોય, એને આ બધું કરવું પડે. મારાને તમારાને શીખવાડવા માટે, ભગાડવા હાટું, ભગાડવા. શું કરવા? લો દુનિયા કે આ ભાગેડું છે, પણ એ સારું કહીએ કે તો ત્યાં ક્યાં ગાયડો દે ગુમડા થઈ જવાના છે. એને કેટલાને ભગાડ્યા તો વિચાર કરો. પેલા ભાઈને મળી લો ને જરા, બોલાવી લો, કે કામ હતું કઈ એવું છે. લો સમજ્યા? એટલે આ મુકુંદ, લ્યો આ મુકુંદ છે, મુક્તિને આપનારા. એટલે કહેવાનો અર્થ છે, ત્યાં પછી ગુરુ રામાનંદ સ્વામી એમને પછી બોલાવી લીધા અને પછી ભાગવતી દીક્ષા આપી અને મુક્તાનંદ સ્વામી નામ પાડ્યું. હવે મુક્તાનંદ સ્વામી થયા કયા ગામમાં? બંધિયામાં. મોડુભાઈ બહુ મોટો ઉત્સવ કર્યો, ત્યાં જનોઈ દીધી અને એમને દીક્ષા દીધી. રામાનંદ સ્વામીએ પોતાના પટ શિષ્ય બનાવ્યા. એ બંધિયા ગામથી ભગવાન ત્યાંથી ગોંડલ ગયા, ત્યાંથી વડા ગામ પધાર્યા, વડાથી ભગવાન શ્રી હરિ ભાદરા પધાર્યા પાછા. લ્યો, ભાદરા બહુ ભાવે છે ભગવાનને. ઉપરા ઉપર ભાદરા ઘણી વાર ગયા. હા, ગુણાતાનંદ સ્વામીની જન્મભૂમિ ભાદરા. હા, બંધિયાથી એ બધો રૂટ ગણાય એક. સમજ્યા? બંધિયા ને ગોંડલ ને ત્યાંથી બધું આ જામનગર જિલ્લો લાગે બધો. સમજ્યા? ત્યાંથી સીધો હાલાર ને કાઠિયાવાડને જોડતો એક ધોરી માર્ગ, ત્યાંથી સીધા જ મોરબી ને બધું. ભાદરા ગયા, ત્યાંના ભાવિક ભક્તોને દર્શનનું સુખ આપી પ્રભુજી પીપળિયા ગામે પધાર્યા. તેથી ત્યાંના કણમી જ્ઞાતિના સ્ત્રી ભક્ત માનબાઈ નામના અપાર આનંદભાઈમાં પીપળિયામાં. હો, માનબાઈ બહુ ઊંચી સ્થિતિના માનબાઈ હતા. એની કથા ક્યારેક કરશું. વાંસે રન મેં બિચરી કે કચ્છ પ્રાંત પ્રભુ પાય, વાગર પાવર કચ્છ ફીરીને અબડા સામે આય. ત્યાંથી રણ પાર કરી પ્રભુજી કચ્છ દેશમાં પધાર્યા. શ્રી હરિ વાગડ એટલે હાલ જે રાપર તાલુકો કહેવાય ને, વાગડ કહેવાય. સમજ્યા? હા, એક વાગડ અહીં ગામ છે, એ નહીં. હા, વાગડ ગામ નહીં, એ તો અહીંયા આવે છે ધંધુકા પાસે. આ તો વાગડ પ્રદેશ, હાલાર ગામ. બોલો સોરી, રાપર એટલે કચ્છમાં આવ્યું. પાવર અને કચ્છ ફરીને અબડાસા પ્રાંતમાં પધાર્યા. દિને દર્શન દાન ગામ ગામ પ્રતિ કરી ગતિ, ભુજ આય ભગવાન કરી ભીમ એકાદશી. વાહ! આ રીતે ગામો ગામ જઈ પ્રભુજીએ સૌને દર્શનનું સુખ આપ્યું
પછી ભગવાન શ્રી હરિએ ભુજ આવીને ભીમ એકાદશી કરી. લ્યો, ભીમ એકાદશીનો મહિમા બહુ મોટો છો. 3 એકાદશી આવે વર્ષમાં, એક ઉઠી ને એક પોઢી ને એક આ ભીમ, હે જલજીર્ણી ચોથી, પણ ભીમ એકાદશીનો મહિમા મોટો. હા, મોટી એકાદશી કહેવાય. નકોરડી કરે બધાય, પણ હવે દુનિયામાં માણસોને કાંઈ શું કરવો. ભીમ એકાદશી આવે એટલે ગંજી પતા ટીપે. કાઠિયાવાડમાં એવું જુગાર રમે. બોલો, અહીંયા રમે છે. હા, તમારી બોલી કઠણા એની બિચારાની. લ્યો, જુગાર રમે. બોલો, જુગાર રમે. ભીમ એકાદશી તો ઉપવાસ ભીમે કરી હતી. બોલો, કોઈ દી નો કરે એણે કરી. બોલો, કોઈ દી એક દિવસ વળી કોણ જાણે શું થયું તો એ કે આજ તો ખવાય નહીં. એની માં કે કુંતા માતાએ કીધું એકાદશી રહેવી પડશે. કારણ કે બા મને ભૂખ બહુ લાગે. કે ના ના, એમ તમે જુઓ કે તું એક કામ કરી નદીએ નાહી જા. તે નાવા ગયો તે ભૂખ્યો થયો ને ઊભો જ ન થઈ ગયો. તે આખી નદીમાં પાળો થઈ ગયો. તો પાણી ભરાવા માંડ્યું. પેલો ચેકડેમ આડો હુઈ ગયો, ચેકડેમ થઈ ગયો. તે પાણી ભરાતા 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 આમ આગળ 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 માંડ્યું ભરાવા. અને ત્યાં બરાબર એક નદીને કાંઠે બરાબર એક સરસ મજાની શિવલિંગનું હતું. સમજ્યા? શિવલિંગ, શિવજીનું મંદિર હતું. અને એ શિવલિંગ તે ન્યા માંડ્યું પાણી ચડવા. શિવલિંગ ઉપર પાણી માંડ્યું ચડવા. ભોળાનાથને થયો મારો ભગત કોક તો લોટો રેડે, એથી વધીને જગ રેડે, એથી વધીને હાંડો રેડે, એથી વધીને ડોલ રેડે, એથી વધીને ટીપણું રેડે. આખી નદી થોડો રેડે? આને તો આખી નદી આવવા દીધી. આ કોણ ભગત છે? તે જોયું તો ભીમ. હા, ભગવાન કે તથાસ્તુ, માગી લે. આજ તે ખરેખર મારો અભિષેક કર્યો આખી નદીથી. માગ કે માગ કે હું માગે, હવે તો ભૂખ લાગી છે. એટલે કે જા, તારા ઉપર પ્રસન્ન થયો. આજથી આ એકાદશીનો દિવસ છે, તારા નામથી એકાદશી પ્રસિદ્ધ થાય. કે ત્યાંથી ભીમ એકાદશી થઈ. લ્યો, ભોળાનાથને જો એટલે પછી કહેવત પડી કે ભાઈ આ એકાદશી તો ભીમય રહેશે, તો આપણે તો રહેવી જ જોઈએ. એમ જ્યાં લ્યો, ભોળાનાથ પ્રસન્ન થઈ ગયા હતા. એટલે કહેવાનો અર્થ છે ભીમ એકાદશીનો મહિમા બહુ મોટો છે. એટલે બધાએ રહેવી જોઈએ. અને ખાસ કરીને આપણા માટે પણ અતિ ઉત્તમ એ માટે કહેવાય, આપણા લોયાધામ પરિવારના સભ્યો માટે અને આ મુક્તાનંદીય પરંપરાના ભક્તો સંતો માટે, કે એ દિવસે આપણા દાદા ગુરુજી, ગુરુજીના ગુરુજી એટલે દાદા ગુરુજી નંદ સ્વામી, હા, આ સુરતમાં આપણે 20 વર્ષ મહંત પદે રહી અને એક વિરક્ત પુરુષ, અનાદિ મુક્ત જાણે સ્થિતિ એવી, હજારો ભક્તોએ જેના દર્શન કર્યા અને એને અનુભવ્યા, એવા મહાપુરુષનો જન્મ એ સોરઠની ભૂમિ, એ ગીર પ્રદેશ, ગીરમાં લીમધરા ગામ, અને લીમધરામાં એમનો જન્મ ભીમ એકાદશી દિવસે થયો. કયા દિવસે? ભીમ એકાદશી દિવસે એનો પ્રાગટ્ય થયો ધરતી ઉપર. એટલે આપણા માટે તો ભીમ એકાદશી બેવડાઈ ગઈ, ડબલ થઈ ગઈ. સમજ્યા? તે દિવસે પૂજન, અર્ચન, વંદન, ભક્તિ, ભજન, સ્મરણ બધું જ વધારે થાય, કારણ કે એનો રાજીપો વિશેષ. એટલે આવા મહાપુરુષો આવી પવિત્ર તિથિઓએ, કોઈ એકાદશીએ, કોઈ જન્માષ્ટમીએ, કોઈ પૂનમે, કોઈક આવા પર્વ હોય ત્યારે પ્રાગટ્ય એનું થતું હોય છે. તો આવી રીતના ભગવાન ભુજમાં પધાર્યા છે, અબડાસા પ્રાંતમાં પધાર્યા છે. હવે આગળની કથા ભુજમાં ભગવાન આવે છે, ભીમ એકાદશી ભુજમાં કરી છે, અને પછી રોકાણા છે. એની કથા આવતીકાલે સાંભળીશું. બોલો ઠાકોરજી મહારાજની. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.